Hi, thanks for watching. Welcome back. Time to cut the nonsense. Let's talk mind sense. I'm your host, Meena J. And in the studio with us, joining back is Shipra Sharma. Welcome back. Hello, thank you. So let's begin with maybe just a little. I know you've been in the studio before, but थोड़ा जिहा आपदे बारे फिर दोबारा brief description दो कित्थों तुसी आए सी कितना चिर हो गया इत्थे आया नूं. Yeah, sure. So I'm from India and Jalandhar, Punjab, and it's been 7 years sanu Canada aaye. Yeah. And it's beautiful journey. Initially, thoda ja it was hard to settle down in a new country, but now we are getting used to the things like how much difference here as per our own country. But still, now I'm liking it. I was teaching there. My profession was teaching, but then I learned astrology because I was like curious to know how this science works. So I'm working as an astrologer here also, and I work for non-profit organization also as a case manager. Oh, so making the journey. So you said ke teaching back home. Yeah. And itthe bhi jehda like case manager kind of you did your teaching alongside with your astrology itthe aan ke ਕੀਤੀ. Kinna ka difference ਹੈਗਾ from teaching over there and coming here and doing the same thing? Yeah, like there it was totally teaching. Exactly, students are with you and you are teaching your own subject. Yes. But here it is like we came as a skilled immigrant. So in my job profile, I'm also helping skilled immigrants. So वो एक बहुत बड़ी achievement लगती है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you were looking for help. Now the same way you are helping others. So sometimes we do facilitation also, like कई बार informational interview session facilitating भी हैगी है, but not exactly like teaching India because that was one-on-one teaching only. Yes. So it is a part of teaching also with career counseling also to make them feel comfortable as per Canadian culture. So ਇਹ ਥੋੜਾ more advanced ਹੈ. Like ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ aspects ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ attach feel ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ information ਵੀ up to date ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. So ਤੁਸੀਂ exploration like ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ explore ਕਰਦੇ ਹੋ, so that's good thing. So ਜਿਹੜੀ like ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ astrology ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ and ਦੂਜਾ ਫਿਰ teaching line ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ separate lines. ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ the first thing ਕਿਉਂਕਿ teaching ਉਸ time continue ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ because my daughter was born, so with a small child it's back, like it's very hard to go back to your job. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ gap ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ and ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਗਏ. So ਇੱਥੇ you know if you have to go proper teaching then certification, my credential check and ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ education ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So then it was hard. ਮੈਂ ਫਿਰ back ਹੀ सोच के आई सी कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड मैं करके जावां अपनी स्किल्स अपग्रेड बिकॉज आई एम अ गर्ल जिन्हों हमेशा कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू फील जस्ट सिट इन पढ़ लिख के. I don't want to waste my education. So somehow ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ people connection ਹੈ, you see people, you counsel them. It's not about just astrology. Like people feel like good to talking to you. So we ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ connect ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼. And then ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, education ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ expert ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. So I did that. I did my study in that. I got my certification and with my own networking skills. I'm a person ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਕਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ nobody knows you. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ we are new or something. So ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ. then ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ I do astrology and ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and slowly I built my own network and now I have very very good clientage just on the basis of my own network and my own communication skills. And so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ astrology ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ good positive ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ negative ਜਿਹੜੀ backlash ਜਾਂ feedback ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ negativity because sometimes ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ astrology ਕਰਦੇ but ਬਹੁਤ I guess advantage ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ funny part ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ads ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ astrologers ਨੂੰ challenge ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ challenge ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ stones ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ. That's so funny. Like you are making fun of anything and it is a science, proven science. It's not like ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ that money is not important and somehow ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then it is always better. On
ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਐਸ ਪਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਟਰੂ ਨਾਓ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਈ ਟੁਕ ਮਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਲਸੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਬਟ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ a safer side ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਬਟ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ but it's not like so when it is done in a proper accurate way without misguiding them giving them a proper solution ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਸਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ yeah so ਜਦ ਇਹ profession ਵਿੱਚ and then also working with non-profit so ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ cultures ਨਾਲ ਵੀ work ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ obviously ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ profession ਜਾਂ side how does that kind of ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ mix ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ like on astrology you are ਹਾਂਜੀ like you know you working ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you know you see different people it's a different organization culturally western 100%. culture so kind of ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ like how do you kind of merge both and ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ so one thing is Meena like ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ that personally ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ that's like ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ like already existing network hai when they refer so on weekends or on evening I do this but job de part which because I never thought to be very frank that I will start working in Canada this I just started in September 2021 because ਇੱਥੇ ਮੈਂ education assistant ਦਾ course ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ because it just the opportunity came and teaching background ਸੀ so I was like just ਇੱਕ start ਲਈ let's do that ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ finish ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ network ਬਣਿਆ ਉਥੋਂ job opportunity ਆ ਗਈ I applied and I got so job ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ job ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ so like meeting with people ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ job ਦਾ part ਹੈ I perform that well ਉਹਦੇ ਤੇ study ਕਰਨਾ and all the time research ਕਰਨਾ I never talk about my own profession there unless and until people know ਜਿਹੜੇ personally connect ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ organization if they ask then definitely I give appointment but ਮੈਂ ਉੱਥੇ never ever I discuss because I feel ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ professional thing ਹੈ it's not good to talk about my own services there unless and until someone is asking to me so ਹਾਂ but ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਐਸ ਪਰ ਮਾਈ ਜੌਬ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦ ਸੇਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ somehow I came to know ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ so we were talking about general thing and he was very happy he said ਕਿ you bring smile on my face by letting me this thing know so ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਾਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਨਾ ਵਰਡਸ ਬੋਲੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ and so obviously ਜਿਹੜੀ job ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ non profit ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋ ਇੰਡੀਆ or other countries ਤੋਂ new immigrants ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਿਰ
ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਗੈਸ ਚੈਲੰਜਸ Yeah. ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਪਲ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ Yeah. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ Yes, ਚੈਲੰਜ ਹੈ yes. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਨਿਊ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੋ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਲੋਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 1 to 2 3 years ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਜੇ ਉਹ 3 years ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 to 3 years are hard for a new immigrant to settle down to know all the values and all the system here. And so what helps ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ help ਵਾਸਤੇ is most useful? ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ if he has been alone so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ someone was there to discuss ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੈਡ ਅਪ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ देयर ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਦ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਯੂ ਚਾਂਸ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਗॉट ਦ ਚਾਂਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੇਅਰ ਗੈਟਿੰਗ ਚਾਂਸ ਬਟ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ them properly what steps to take ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ where should you go and what will be the right guidance for you instead of ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ start earning go anywhere do start any job I don't think this is a right approach then also like in Canada like oh yes family ek husband wife ਤੁਸੀਂ family ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੀਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਏਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਏਜ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so or one thing this one like students li I think I know there are so many norms also ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ there is always negative and positive of both the things ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ
ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਫॉर ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ what I was doing there and what I am doing here. So that's why ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦਿਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਦੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਉਹ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਜੌਬ ਐਸ ਪਰ ਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਲਸੋ। ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ not just immigrants in general, you know, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ thinking ਹੁੰਦੀ ਆ, even though we're doing well, sometimes ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ contentment ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ positive thinking ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ lack ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you know points ਦੇ ਸਕਦੇ, key points ਕਿ how ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਲਫ ਲਵ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਲਵ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, and this is my child, this is what I expect from my child, this is my husband, this is what I expect from my husband. No, I totally ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। what I feel, I always think so ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ I will never expect, that's their point of view, like how they feel or how they will react that time. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੂ ਯੂਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਵਰੀਬਡੀ is responsible for their own life. ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ we cannot control that thing, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ I think this way, or I always try to do like this। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਦਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਚੋਇਸ, I cannot control। ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋੜਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? that's being human being। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ
ਜੇ 10 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਕਰਮਾਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੈਨਟਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਰਟਨਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਮਾਸ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਵਨ ਆਈ ਕੁਇਟ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਰੇਟਰ ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ I cannot control that. I only control my thing. मैं अपनी एग्जांपल देनी ਤੁਹਾਨੂੰ suppose ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ husband ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ for an example he is so used to it he keeps on repeating that but ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ but ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ like we ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਜੋਕ ਫਿਰ what I thought ਕਿ he is not going to change because ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ he is not still changing why not I change my attitude ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਲੀਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਔਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਓਵਰ ਨਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ like how much I can do this so here individual ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ I'll keep continuing like that because ਉਹੀ ਮੇਰੀ personality ਦਾ trait ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ now it's not being right or wrong it's about your own thinking your own upbringing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ so every person will like this but ideal situation is maximum ignore do your level best ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋ ਫॉर ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ Yeah, so I mean ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ for example ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ you know we bring them into this world ਆਪਣੀ responsibility ਤੇ ਹੈਗੀ ਜਾਂ husband wife ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ friends ਜਾਂ outside ਜਿਹੜਾ circle ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ it again depends like for me ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ father ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ for me relations are very very important ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ what I believe so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ unless and until ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਮਿਥਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਛੂ ਉਹਨੇ ਡੰਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ I have 4 ਬੂਆਸ and then one ਚਾਚਾ ਜੀ then ਮਾਸੀ like
till now ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ I just went India end of 2021 तो बहुत अच्छा ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁਗੇਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਲੜਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਫॉर मी ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਐਸ ਪਰ योर क्वेश्चन डिपेंड करता है रिश्ते जरूर निभाने चाहिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल है जो डिप्रेशन है जो स्ट्रेस चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इंसान सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड हो चुका है अपने बारे सोचता सिर्फ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਓਮ ਇਗਨੋਰ ਆਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇਗਨੋਰ ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਟਰਾਈ ਡੂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਬੈਠੋ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਸੇ ਬੈਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਓਕੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਮੇ ਬੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟਰਾਈ ਯੂਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ Yeah, and then so you touched ke depression ho janda like mental health wise obviously now social media everything ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ obviously ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿਲਸ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਹੈ ਯੰਗ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਓਵਰਆਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ